नाज़रीन अज जी स्टोरी असी तुहाडे कोल लैके आ रहे हैं निशानदेही पाकिस्तान वालों वो बड़ी दिल दहलान वाली स्टोरी है और ऐसे लोगों की स्टोरी है जेरे बाहर जान दे ख्वाब देखते हैं और अपना लखा रुपया अपने माँ बाप का और ज़ाया करते हैं और अपने मुल्क दे विच कोई कारोबार नहीं करते। सिर्फ यह ख्वाब होंदा है कि असी यूरोप जाना है या असी जनाब अमेरिका जाना है, कैनेडा जाना है कि नहीं वेखने चाहिए। सानू भी बहुत शौक से बहुत जान का, घरदियां दी गल भी नहीं सी मनदे सी, असी बाहर ही जाना है। घर दे भी मजबूर हो जाते हैं, चलो कोई गल नहीं चले जाओ। सरवान शहर है, उत्थे कोई बंदे दा राबता सी फौज दे नाल, ओहदे घर गए, उन्हें सानू एक लिबास पहनाया बलोचियां ला के, बलोची बनाया। अच्छा कि सीधे रास्ते ही आए तफ्तान बार्डर तो वापसी। और फौज वाले ने आख्या कि कितने बंदे हो, आख्या खुदा बख्श दे, ओदी कोई डील हुई होनी, उन्हें तो पैसे लिते उन्होंने। कि हुकूमत पाकिस्तान 500-600 मुंडा हर रोज़ फड़िया जाता, तुसीं कहंदे हज़ारां के हिसाब नाल मुंडे जाते हैं। मैनूं दसो कोई भी आके एजेंट नूं लभदा नहीं जिहड़ा तुहानूं मिलिया, जिन्हें तुहानूं इह एजेंट नाल मिलाया, उहदा पिछा नहीं कीता? पिछा किया। FIR के दफ्तर की FIR वाले साढ़े तो भी कोई रुपया 50,000 खा लिया, तो वो तो भी कोई 50,000 खा के छड़ता, बाद सानू ही उल्टा आता कि थोड़ी भी गलती से तुसीं ही गए थे। अच्छा मेरान मैनूं यह दस कि तू हुणे मैनूं दस्सिया कि 500-600 बंदा जो तुसीं कोयटा बार्डर तो ईरान गए, उहदे सिर्फ मर्द ही होंदे ने कि औरतां भी शामिल होंदियां ने? नहीं, औरतां भी शामिल होंदियां ने, औरतां भी बहुत ज़्यादा होंदियां, 400-500 तो औरतां ही सन। मतलब कि अफगानी ज़्यादा होंदियां ने, अफगानी, बलोची ते पाकिस्तान दी, कश्मीर दियां बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे बच्चे भी उन्हां दे नाल ही। ते जेरे मर जांदे ने ते उन्हां दे घर वालियां दा की मसन? तुहाडे सामने कुछ मरे भी नहीं? मेरे सामने मरे ने 2-3 मुंडे, लेकिन कोई मेरे रास्ते दे विच बड़े मरे वेखे तुसीं ने दस्सिया कि किसी दी लत्त भी टुट गई, किसी दा जख्मी भी हो गया। उत्थे सब नूं अपने अपने पई हुंदी है, सक्का भरा नहीं फड़दा है कोलों, आंदा मर गया चाहे कोई चंगा मर गया, अगा टुर जांदा, जेड़ा मर जांदा उहनूं उत्थे सड़ जांदे। अस्सलाम वालेकुम जी। वाले बेटा तुहाडा नाम की है? मेहरान अली, मेहरान कित्थों दा है? ततले वाली दा। ततले अली ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ? कामों की दे नाल ही। ਕਾਮੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ? बस वो साडी दुकान दे नाल ही ना काफ़ी मुंडे गए सी बाहर, हमाम सी उत्थे मेरा चंगा भला। अच्छा ते वो बंदा मेरे कोल शेव करान आंदा सी, आंदा यार मेरा साला बाहर टुर गया ते तू ही जाना ते दस। मैं कहा कोई गल नहीं, मैं भी टुर जाऊंगा। अच्छा ते 2-3 दफ़ा आया, मैं कहा चलो ठीक, जिदन जाना होया ना मन दस दिया जे। एजेंट नूं नहीं मैं वेख्या, आंदा चल ठीक है, इस टाइम लाहौर पहुँच जी जुम्मे वाले दिन। मैं कहा ठीक, लाहौर पहुँच जाऊंगा। मैं लाहौर गया, एजेंट नाल गलबात की, उन्हें इन्ने पैसे लगने ने 3-4 लाख रुपया तुर्की जान दा। मैं कहा कोई गल नहीं, आंदा 50,000 रुपया घरों नाल खर्चा लेना है, चने चुने लेने ने, तो 5-6 दिनों तुसीं पहुँच जाओगे। मैं कहा ठीक है, 5-6 दिनों मैं पहुँच जाएंगे फिर तो ठीक है। उन्हें सानू कोयटे की गड्डी च बहाता, कोयटे उही अगा जाके लत्थे या सदा बार अट्टे च नहीं लत्थे है, पिछे ही लाता उन्होंने सानू। मतलब लाहौरों तुसी पासपोर्ट बनाया सी अपना? नहीं, कुछ भी नहीं, ID कार्ड भी नहीं था। ID कार्ड तो बगैर ही मसन टुट गए हैं। तेनू किसी ने नहीं दसिया घर ने कि बाहर जाने से पासपोर्ट चाहिए होंदा है, बाई ईयर जाना होंदा है? बस वो उदो बाहर जान दा सवार से, उदो आख्या नहीं, उन्हें आख्या 5-6 दिन तुसीं पहुँच जाओगे। सी आख्या ठीक है कोई गल नहीं, 5-6 दिन की केड़ी गल है। लाहौरों कोयटा ट्रेन ते गए कि बाई रोड? बस दे विच गए, बाई रोड। अच्छा उत्थे जाके उतरे हाँ, उतर के एक सेफ सी उहदे विच सानू लै गए ने। उहदे विच खड़ के उन्हें आख्या आराम दी सिम लो बई। असीं आख्या असीं की करनियां ने, अगों जाके लांगे। उन्हें आख्या नहीं बस शाम नूं तुसीं आराम च पहुँच जाओगे ते ये सिम्मां लो तुसीं ते तुहाडे काम आणगियां। असीं ले लियां, चलो सिम्मां लै के निकले। अगों ना सानू एक डाले च पाया, बहुत ही गंदा डाला सी, विच कोई 30-35 उन्होंने मुंडे पाए ने एक डाले दे विच। एक डाले दे विच। किसी दी लत्त टुट गई, किसी दी बांह मुच गई है। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਇਟਾ ਤੋਂ ਚਲੇ ਔਰ ईरान जाना से किन्ने को मुंडे गए सी? 8-10 के किन्ने? ਅਸੀਂ ਤੇ 8-10 ਸੀ, मतलब कि 10 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, लेकिन ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਰਲ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਏਜੰਟ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ ਸੀ 800-900 ਮੁੰਡਾ। 800-900 ਮੁੰਡਾ? ਜੀ 800-900 जी। ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ जी। रोज़ाना पाकिस्तान चो हज़ारां दे हिसाब दी तादाद मुंडिया दी जांदी है। कोई राह च मर जाते हैं, कोई पहुँच जाते हैं, कोई पहुँच कोई पंज, पैसा ज़ाया करके फिर वापस आ जाते हैं। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? साडे एजेंट का नाम है उस्मान गुज्जर। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? पहले कभी नहीं सी देखा, जिदन जाना सी ना लाहौर उदन वेखिया। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਇਟਾ ਤੋਂ ईरान ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ?
ਕੋਇਟਾ ਤੋਂ ਇਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਇਟਾ ਤੋਂ ਇਰਾਨ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ 20 ਦਿਨ, ਕੋਇਟਾ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 18 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਕਪਤਾਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5-5 4-4 ਦਿਨ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇਰਾਨ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪਹਾੜ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਖਤਰਾ, ਅੱਗੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਆਸੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਯੂਰਪ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਲਈ ਇਹੀ ਕਰੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ। ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੇ ਫੌਜੀ ਚਨੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ VIP ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਖਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਡੋਲੋ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਏਜੰਟ? ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 2-2 3-3 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਚਨੇ ਖਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਖਾਵੇ ਮਤਲਬ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਾ ਦੀ, 800-900 ਮੁੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਚਨੇ ਖਰੀਦਿਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2-2 3-3 ਕਿਲੋ ਚਨੇ ਲਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸੈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਜੀ ਸੈਫ ਸੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੁਝ 2 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ। 2 ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣਾ, ਚੱਲ ਨਿਕਲੀਏ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਹੈ 15-15 ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15-15 ਮੁੰਡੇ ਬਾਏ, ਕੋਈ 5-5 7-7 ਡਿੱਕੀ 'ਚ ਬਾਏ, ਕੋਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 8-8 ਬਾਏ, ਕੋਈ ਅਗਲੀਆਂ ਤੇ 3-3 ਬਾਏ। 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸ, ਉਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਜਨੂਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨੂਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਕੋਂਟੀਜੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲਾਲਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਛੋਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। 5 ਹੋਰ ਮਾਸ਼ਕੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 100 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸਾਡੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਓਏ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ? 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਉਹੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਖੜੀਦਾ ਉਹ ਇਸ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 50,000 ਵੀ ਪੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2-2 ਲੱਖ ਵੀ ਪੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੜਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਰਾਨ ਵੜਦਿਆਂ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ 5,000 ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ 10,000 ਦੇਣਾ। ਰਾਹ 'ਚ ਡੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ। ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਰਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਚੇਂਜ ਕਿ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਹੀ। ਇਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ? ਇਰਾਨ ਕੋਈ ਇਰਾਨੀ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਜੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈਦਲ ਟੁਰੀ ਗਏ ਬਾਬਾ। 2 ਦਿਨ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਟੈਮਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪੈਦਲ ਟੁਰਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਖਤਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਫ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਾਤਾ 2 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਬਾਈ। 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਖਤਰਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਵੀ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ 20-25 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ,
ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਸ ਕੋਇਟਾ ਦਾ ਕੀ ਰਾਬਤਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਰੂਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਬਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ? ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਇਰਾਨ ਦਾ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ? 5 ਕੁ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। 5 ਦਿਨ? ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 5 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਿਛਾ ਹੀ ਸਾਲ ਹੈ, 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆ ਪੈਦਲ ਚਲੋ। ਪਹਾੜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਰ ਕੀਤੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਡੱਕ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਨਹੀਂ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ 500-700 ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲਿੱਤਾ। 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਾ ਖੜਿਆ, ਥੱਕੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਅੱਛਾ, ਕਰਨਾ। 500-700 ਬੰਦੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਤਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਝ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਣਾ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਸਰਦੀ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਟੰਗਾ ਦਰਦ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਟੰਗਾ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣਾ। ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ ਹੀ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਤੁਰਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਾਰਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਲਾ ਮਾਰੇਗਾ ਬਾਰਜ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਕਿ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗਏ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚਲਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਗਰਬ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚਲਾਇਆ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਡਾਲਾ ਆਇਆ, ਡਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100-150 ਮੁੰਡਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਦੀ ਸੈਰ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਓ ਬਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਸੈਫ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੈਫ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 100 ਮੁੰਡਾ, ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਰੇਤ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਆਰਜ਼ੀ ਕਮਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਸੌ ਜਾਈਦਾ, 10-20 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸੌ ਜਾਈਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਇਸਤੰਬੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਸਮਝੋ ਇਸਤੰਬੁਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸਤੰਬੁਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਇਸਤੰਬੁਲ ਦਾ, ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਓਏ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 200-300 ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਦਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਤੇ ਰਾਤ 'ਚ ਪਕੜੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਛੁਡਵਾ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਂ ਗਏ ਆ, ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਥੋੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਸੋਚਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ? ਠੰਡ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਬੈਗ ਬੂਗ ਖੋਹ ਕੇ ਛੱਡ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਕੀਆਂ 'ਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੈਗ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਗ ਵੀ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬੈਗ ਦੂਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ।
ਤੇ 500-600 ਬੰਦੇ ਦੀ ਛੇਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੈਂ? ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਣਾ ਆਇਆ ਉਸਲੇ? ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਆਇਆ ਫਿਰ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਤੇ ਏਜੰਟ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਸਤੰਬੁਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ? ਇਸਤੰਬੁਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇਸਤੰਬੁਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਇਹ ਪੈਸੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਉਸਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਤੁਰਕੀ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਏ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਸ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਨਕਦ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਗਦ ਕਿ ਚੈੱਕ ਘਰ ਜੋ? ਬੰਦਾ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਘਰੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਕੜੇ ਗਏ ਫੌਜ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹਾਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਭਾਗਾ ਜਾਤਾ ਭਾਗ ਜਾओ, नहीं तो पकड़े गए तो पकड़े गए। मैंने बोला ठीक। फौज की गाड़ी ਭਾਜੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਾਇਰ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਸੀ। हाँ जी बिल्कुल, ਵੱਜੇ ਵੀ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਤਲਾਹ ਪਹੁੰਚੀ? ਮੇਰੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ 40-50 ਮੁੰਡੇ ਮਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਪੜੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ 10 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਕਿ ਨੱਸ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੱਸ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ 10 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਿਛਾਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੱਸ ਗਏ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੱਸ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਗਏ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੁਰੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, 2 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਜੈਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਆਈਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਾਂਹ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਸਤੰਬੁਲ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਦੁਬਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਕੜ ਕੇ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤਾ। 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤਾ। ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਿੱਚ ਲਏ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਾੜਤੇ ਸਾਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਪਰਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਸਾੜਤੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ 10-10 ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। 10-10 ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, 10-10 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਥਦੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਚੋਰ ਸਨ, ਖੁਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਚੋਰ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਮੋਰ ਹੈ, ਲੁਟੇਰੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਿਲ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਕੜੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਏ। ਪਕੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਘਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਝ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਾਈ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ।
ਕਦੀ ਨਾਖੂਨ ਕੇ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਖੂਨ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਵੀ ਪੱਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਕੁੱਟ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਵਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਾਖੂਨ ਵੀ ਪੱਟ ਛੱਡੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਮੰਗਾਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਉਹਦੇ ਲੱਗਦਾ 4 ਲੱਖ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ? ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤਹਿਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਹਿਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਜੰਡੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਦਮੀ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਕਿ ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਛਡਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੌ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਤਾ, ਆਂਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਖੈਰ? ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਡੇ ਡਬ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਰਾਨੀ ਰੋਟੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ। ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦਾ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਚੋਰ 2 ਲੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੰਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਕਾਹਦਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 2.5 ਲੱਖ ਕਾਹਦਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ 2.5 ਲੱਖ 'ਚ ਇਹੀ ਛਡਾਇਆ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਾਫੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡੈਂਗੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਉਹਨੇ ਹੈ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਵੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਘਰ 500-600 ਮੁੰਡੇ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਵਾਪਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ, ਤੇ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 50 ਜਾਂ 100 ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 900 ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50-70 ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ 100-150 ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, 1.5 ਲੱਖ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ। ਨਾਲ ਡਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਗਾਂ ਕੱਲਾਂਗੇ, ਪਕੜੇ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ। ਘਰਦਿਆਂ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ, ਕੁਛ ਇਹ ਵੇਚੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਆਪਣਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਵੇਚਿਆ। ਮੱਝ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਵੇਚ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਘਰ। ਉੱਥੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ, ਜਾਣਾ ਯੂਰਪ ਤੇ ਆਣਾ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਾਸੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾरों ਮੁੰਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਾਸ਼ ਹੈ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-8 10-10 ਲੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਢਾਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਫੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਸਾਨੂੰ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਏ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰ ਟੋਟਲ ਤੇਰਾ 8 ਲੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ 2 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਤੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਘਰ ਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਵਿਕਵਾਇਆ, ਘਰ ਦੀ ਮੱਝ ਵੀ ਵਿਕਵਾਈ, ਘਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਈਰਾਨ ਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਆਨੇ, ਉਹਨੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ
ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੀ ਕੋਇਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਡਾਲੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਡਾਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਇਟੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੋਇਟੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰੋਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਸੀ, ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਕੱਪੜੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਟੁਕਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਵਾਲ ਵੂਲ ਕਟਵਾਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵਧੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਵ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਯੂਰਪ ਦਾ ख्वाब ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ख्वाब ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ख्वाब ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ख्वाब ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਖੂਨ ਵੀ ਪੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਵੇਚਿਆ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਵੇਚੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲੀ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੰਪਲੇਨ ਹੋਈ ਔਰ FIA ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਰਵਾਇਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ख्वाब ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਿਰ ਹੋਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹमें तुमसे प्यार है।